사도신경으로 신앙을 고백하겠습니다. 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니 이는 성령으로 잉태하사 동정녀 마리아에게 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받으사 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사한 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나시며 하늘에 오르사 전능하신 하나님 우편에 앉아 계시다가 저희로서 산자와 죽은 자를 심판하러 오시리라. 성령을 믿사오며 거룩한 공회와 성도가 서로 교통하는 것과 죄를 사하여 주시는 것과 몸이 다시 사는 것과 영원히 사는 것을 믿사옵나이다. 아멘. 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 이 시간 예배할 수 있도록 불러주신 것 감사드립니다. 아버지 하나님, 이 시간 우리 친구들 마음 다해서 하나님 예배할 수 있도록 주여 도와주시옵소서. 기쁨과 감사함으로 하나님 찬양하고 예배할 수 있도록 주여 도와주시옵소서. 함께 하실 줄 믿사오며 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 오늘 하나님의 말씀 갈라디아서 6장 10절 말씀이에요. 그러므로 우리는 귀에 있는 대로 모든 이에게 착한 일을 하되 더욱 믿음의 가정들에게 할지니라. 아멘. 샬롬. 친구들, 한 주간도 우리를 지키시고 보호하시는 하나님을 의지하며 잘 지내보았나요? 하나님을 향한 믿음을 지키고 선한 일을 많은 사람들 앞에 베풀며 사는 우리 친구들을 전도사님이 응원합니다. 화이팅! 자, 친구들, 우리는 저번 시간을 통해 다윗이 하나님 앞에 죄를 짓는 모습을 보게 되었어요. 그 모습을 통해 우리도 죄를 쉽게 저지를 수 있는 존재이며 죄 앞에 너무나도 연약하다라는 것을 우린 배우게 되었어요. 영상을 통해 저번 시간의 말씀을 되새기는 시간을 한번 가져보려고 합니다. David was the king of Israel. As king, David's responsibilities included leading the army. One spring, David sent out the army, and he put another man in charge of it. David stayed in Jerusalem. One evening, David looked out from the roof of his palace and saw a beautiful woman named Bathsheba. Bathsheba was the wife of Uriah, one of the best warriors in David's army. David sent his messengers to get Bathsheba, and she came to David's house. Later, Bathsheba told David that she was going to have a baby. The baby would be David's. David knew what he had done was wrong. David should not have a baby with someone who was not his wife. So David made a plan to make sure no one found out that Bathsheba's baby was his. David called Uriah home from the battle and told him to go spend time with his wife. But Uriah didn't think it was fair for him to relax at home while the other men were at war. He slept on David's doorstep and refused to see his wife. David's plan was not working, so he made up another plan. This time, he instructed Joab, who was leading the army,
to send Uriah into the hardest part of the battle so he would be killed. So Joab sent Uriah to the most dangerous part of the battle, and Uriah was killed. David took Bathsheba into his house to be his wife, and she had a baby boy. God knew what David had done, and he was not happy with David. God sent Nathan the prophet to talk to David. Nathan told David a story about a rich man who had many animals. Whenever a traveler came, the rich man did not offer his own animal. Instead, he took a poor man's lamb, the only lamb he had, and gave it to the traveler to eat. David was angry. The rich man should die, he said. You are the man, Nathan said. God had given David a position of great power, but David killed Uriah to take his wife. David realized he had sinned against God. David deserved to die. You won't die for this, Nathan assured David. But God will punish you. Your son will die instead. David confessed his sin and prayed, God, create a clean heart for me. David realized he could try to please God with sacrifices, but that wouldn't be enough to pay for his sin. God wanted David's heart to change so that he would not want to sin again. When David sinned against God, God forgave him. But sin always comes with a price. God spared David's life, but David's son died. When we sin, we can receive God's forgiveness because God sent his son Jesus to pay the price for our sin. Jesus died the death we deserve so that we could be made right with God. 자, 영상을 통해 우린 지난 시간의 내용을 기억할 수 있을 것 같아요. 다윗은 아름다운 밧세바를 가지고 싶은 마음에 해서는 안 되는 행동을 하게 되었어요. 다윗은 자신이 지은 죄를 남들에게 들키지 않기 위해서 또 다른 죄를 계획하는 모습을 우린 보게 되었어요. 욕심이 잉태한 즉 죄를 낳고 죄가 장성한 즉 사망을 낳느니라. 아멘. 이 야고보서의 말씀처럼 죄가 더욱 다른 죄를 낳게 되었고 작은 죄가 더욱 큰 죄를 짓는 모습을 우리는 보게 되었어요. 그럼에도 다윗이 사울왕과 다른 행동이 있었어요. 그것은 바로 자신의 죄를 알고 하나님께 용서를 구했다라는 것이에요. 사울왕은 불순종하거나 죄를 지을 때에는 하나님께 회개하거나 반성하지 않았어요. 그러나 다윗은 자신의 죄를 알게 될 때 즉각 하나님 앞에 용서를 구했어요. 그런 다윗을 하나님께서는 용서하시고 사랑하셨어요. 자, 오늘은 성경을 통해서 다윗의 10번째 이야기를 친구들과 함께 살펴보려고 해요. 사울왕이 죽었다. 그 왕자인 요나단도 전쟁에서 죽었다. 다들 어서 살고 싶으면 어서 도망쳐라. 새로운 왕과 그의 가족들이 우리를 찾아내서 죽일지도 모른다. 얼른 도망쳐야 돼. 과거 사울왕이 자신의 군사들을 이끌고 블레셋과 전쟁할 때였어요. 이 전쟁에서 사울왕과 왕자들이 모두 죽게 되었죠. 그곳에서 다윗의 친구인 요나단 왕자도 죽게 되었어요. 이러한 상황 가운데서 전쟁에 참여하지 않고 살아남은 사울왕의 가족들은 뿔뿔이 도망치기 시작했어요. 그 이유는 다윗을 따르는 여러 무리들이 자신들을 해칠 수 있다라고 생각했기 때문이에요. 그때 한 아이를 안고 도망치던 유모가 아이를 떨어뜨리게 되었어요. 쉿, 울지 마세요. 괜찮을 거예요. 라고 말했지만 그 아이는 크게 다쳐서 두 다리를 절게 되었어요. 그 아이 바로 요나단의 아들 무비보셋이었어요. 당시에는 사울이 죽고 다윗이 새로운 왕으로 기름 부음을 받을 때였어요. 바로 온 이스라엘을 다스리는 왕으로 다윗이 세워진 것이기 때문에 살아남은 사울의 가족들은 빨리 도망쳐야 했어요. 다윗은 왕이 된 후에 사울의 가족들을 학대하거나 괴롭히지 않았어요. 그 이유는 바로 요나단 때문이었어요. 다윗은 과거 자신의 친구인 요나단과 약속했던 것을 기억했어요. 그 약속은 바로 나중에 다윗이 왕이 된다면 요나단과 그의 가족들에게 선하게 대해달라는
약속이었어요. 자신의 친한 친구의 부탁을 다윗은 기억하고 있었어요. 다윗 왕은 신하들에게 물었어요. 내가 나의 친구 요나단과의 약속을 기억하기에 하나님의 은총을 베풀고 싶도다. 혹시 사울 가문에 살아남은 자가 있느냐? 예, 요나단에게 쩔뚝발이가 된 아들 한 명이 있습니다. 그래, 요나단의 아들이 지금 어디에 있느냐? 로드발에 있습니다. 가서 그를 데려오라. 신하들은 절름발이가 된 무비보셋을 다윗 왕에게 데려왔어요. 무비보셋이여. 다윗의 부름에 무비보셋은 왕이시여, 저는 당신의 종입니다. 라고 말하며 무서워했어요. 그런 무비보셋에게 두려워하지 말라. 나는 너의 아버지인 요나단으로 인해 너에게 은혜를 베풀고자 한다. 나는 내 할아버지인 사울왕의 모든 밭과 땅을 내게 돌려주겠다. 그리고는 다윗은 무비보셋을 섬기는 종을 불렀어요. 그리고 이렇게 말했죠. 사울과 그의 가족에게 있었던 모든 땅을 사울의 손자인 이 무비보셋에게 주노라. 너와 너의 아들들과 종들은 무비보셋을 위해 그 땅에서 농사를 지어라. 그리고 무비보셋에게 필요한 모든 과일과 채소, 곡식들을 무비보셋에게 바치도록 하라. 또한 무비보셋은 항상 나와 함께 나의 식탁에서 식사할 것이다. 이 말을 들은 종은 다윗의 명령대로 하겠다라고 약속했어요. 다윗 왕의 말대로 무비보셋은 다윗 왕의 식탁에 매일같이 함께 식사를 했어요. 그것은 왕자들만 누릴 수 있는 혜택이었어요. 무비보셋은 자신의 아버지인 요나단으로 인해서 다윗 왕에게 은혜를 받을 수 있었어요. 자, 오늘 배운 말씀을 통해 친구들과 두 가지를 생각해 보고자 해요. 첫 번째는 바로 본문의 말씀처럼 모든 이에게 착한 일을 베푸는 것이에요. 사실 무비보셋은 죽을 수밖에 없던 사람이었어요. 과거에는 왕이 되면 그 전에 있던 왕의 가족이나 왕의 사람들을 모두 쫓아내거나 죽였어요. 그 이유는 혹시나 자신의 자리를 빼앗길지도 모른다라는 생각 때문에 그렇게 행동했어요. 그래서 사울이 자신의 자리를 빼앗길까봐 다윗을 죽이려 했던 것이었어요. 동일하게 다윗은 왕이 되었기 때문에 사울의 가족이나 신하들을 쫓아내거나 죽여야 했어요. 그렇지 않으면 사울의 가족들이 다시 왕의 자리를 차지하기 위해서 다윗에게 반란을 일으킬지 모르기 때문이었어요. 그런데 다윗은 살아남은 사울의 손자인 무비보셋을 죽이지 않았어요. 자신의 죽이려 했던 사람의 손자이자 원수의 가족을 용서하고 선하게 대해 주었어요. 그렇게 우리도 다른 사람들에게 선하게 대해주며 하나님의 사랑을 보여주는 자세가 필요해요. 그렇기에 친구들, 다른 사람들에게 하나님의 사랑을 보여주세요. 단지 나의 가족이나 내가 소중하게 여기는 사람들 뿐만 아니라 누구에게? 바로 모든 사람들에게 하나님의 사랑을 보이는 믿음을 보여주세요. 어떻게? 바로 다윗처럼 다른 이들에게 착한 일을 베풀며 심지어 나를 괴롭히는 원수나 그 원수의 가족들이라 할지라도 하나님의 자녀다운 모습을 보여주세요. 자, 그리고 두 번째로 친구들과 생각하고 싶은 것은 바로 하나님의 은혜예요. 무비보셋의 신부는 원래 왕자였어요. 그러나 사울왕이 하나님께 죄를 지어 왕의 자리에서 쫓겨나게 되었고 그의 가족은 죄인이 되었어요. 나아가 그들을 기다리는 것은 오직 죽음뿐이었어요. 바로 다윗의 사람들에게 언제 죽어도 문제가 되지 않을 상황이었던 것이에요. 동일하게 우리도 하나님의 형상이자 하나님의 자녀라는 신분을 가지고 있었어요. 그러나 우리 안에 죄가 들어오게 되었죠. 우리는 죄로 인해 하나님의 자녀의 자리에서 쫓겨나게 되었어요. 죄의 삭은 사망이다 라고 성경은 우리에게 말하고 있어요. 죄인이 된 우리에게는 죽음만이 기다리고 있다는 것이에요. 그럼에도 다윗이 선하게 대한 것처럼 사랑이 많으신 하나님께서는 우리를 용서하시고 그리고 죽음에서 건져내시기 위해 우리에게 은혜를 베풀어 주셨어요. 그 하나님의 은혜는 바로 독생자 예수 그리스도, 바로 예수님을 통해서 죽음에서 벗어나
구원을 받을 수 있게 해주셨다라는 것이에요. 그것은 무비보셋처럼 우리가 왕의 식탁에서 귀한 음식을 먹으며 살 수 있도록 하는 것과 같은 것이에요. 오직 왕의 식탁에서 함께할 수 있는 사람은 오직 왕자뿐이에요. 그렇기에 우리가 왕의 식탁에서 식사를 한다라는 것은 죄인이 된 우리가 더 이상 죄인이 아니라는 것을 뜻하는 것이에요. 하나님의 은혜로 우리를 왕자의 신분, 하나님의 자녀의 신분으로 회복시키시는 우리 하나님의 사랑을 기억하는 우리 친구들이 되었으면 합니다. 그렇게 하시는 분, 그분이 바로 사랑이 많으신 하나님이세요. 끊임없이 영원한 그 사랑으로 우리를 사랑하시는 그 하나님께서 우리의 아버지가 되세요. 그렇기에 우리를 구원하시기 위해 이 땅에 오신 예수님의 이름을 믿는 우리 친구들이 되기를 소원합니다. 또한 그 이름을 믿는 우리 친구들이 하나님의 자녀가 되는 권세를 누렸으면 좋겠어요. 오늘 배운 말씀처럼 기회가 되는 대로 모든 이들에게 선하게 베풀며 살아가는 믿음의 사람, 하나님의 자녀된 우리 친구들이 되기를 소원합니다. 아멘. 배운 내용을 짧은 영상으로 복습한 후에 다 함께 주기도문으로 예배를 마치도록 할게요. 다윗과 무비보셋. 네가 사울의 종 시바냐? 네, 그렇습니다. 사울의 집안에 살아남은 자가 없느냐? 요나단의 절뚝발이 아들 하나가 있습니다. 그를 당장 내게 데려와라. 네가 사울의 손자이며 요나단의 아들인 무비보셋이냐? 예, 그렇습니다. 두려워하지 마라. 내가 네 아버지 요나단을 생각해 네게 은총을 베풀고 네 할아버지 사울에게 속했던 모든 땅을 네게 돌려줄 것이다. 그리고 무비보셋 너는 항상 내 식탁에서 먹게 될 것이다. 나는 예전에 너희 아버지 요나단과 약속을 했단다. 내가 왕이 되면 사울 집안에 은혜를 베풀겠다고. 그런데 왕이 되고 시간이 지나서야 그 약속이 생각났구나. 늦어서 미안하다. 아닙니다. 그런 말씀 하지 마십시오. 내가 사울 집안의 모든 재산을 너에게 돌려줄 것이다. 그리고 평생 나와 이렇게 가족이 되어 함께 식사하자꾸나. 그저 감사할 뿐입니다. 하늘에 계신 우리 아버지여, 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라가 임하옵시며 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지이다. 오늘날 우리에게 일용할 양식을 주옵시고 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사하여 준 것 같이 우리의 죄를 사하여 주옵시고 우리를 시험에 들게 하지 마옵시며 다만 악에서 구하옵소서. 대개 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있사옵나이다. 아멘. 나의 하나님 선하신 목자, 나의 하나님 놀라운 인도자, 나보다 한 걸음 앞서 가시어 내 길을 평안으로 인도해. 참 좋으신 하나님 나의 귀한 목자, 나 힘들어 멈춰서면 조용히 다가와 손꼭 잡아주신 내 선하신 목자, 나 두려워 물러서면 주 나에게로 풀고 날 인도하시는 나의 선하신 목자. 친구들,
이번 주, 저번 주에 배웠던 말씀을 한번 같이 풀어보는 시간을 가져보도록 할게요. 자, 성경책을 보고 풀어도 됩니다. 부모님의 도움이 필요한 친구들은 부모님과 함께 풀어도 좋을 것 같아요. 너무 힘든 친구들은 영상을 잠시 멈추고 풀어도 좋아요. 자, 전도사님께 직접 문자나 카톡으로 인증사진을 보내주세요. 단, 사진을 보낼 때 이렇게 얼굴이 보이게, 그리고 여러분들이 푼 답이 보이게 같이 이렇게 사진을 찍어서 보내주면 너무나도 좋을 것 같아요. 자, 이렇게 사진을 보내준 친구들에게 전사님이 귀한 선물을 보내도록 할게요. 자, 그럼 시작하겠습니다. 자, 문제 1번. 다윗이 한 여인이 목욕하는 것을 보고 탐했던 사건이 있었죠. 이 여인의 이름 무엇이었죠? 자, 문제 2번. 다윗의 충성스러운 장수였어요. 그런데 다윗이 그의 아내를 가지기 위해서 전쟁에서 이 장수를 죽게 만들었어요. 이 장수의 이름 무엇이었죠? 자, 문제 3번. 하나님께서는 다윗의 죄를 알리기 위해 보낸 선지자가 있었어요. 누구일까요? 1번 요압, 2번 나단, 3번 아브넬, 4번 사무엘. 친구들 헷갈리면 안 돼요. 문제 4번. 다음 중 가로 안에 들어갈 말씀은 땡땡이 잉태한 즉 땡을 낳고 죄가 장성한 즉 땡을 낳느니라. 아멘. 야고보서 1장 15절 말씀이었죠. 총 3개의 단어를 한번 써보도록 할게요. 문제 5번. 다윗의 죄를 알게 하기 위해 선지자를 통해 한 이야기를 들려주었던 거 기억나나요? 그 이야기에서 나오는 부자가 이웃에게서 이 동물을 빼앗아서 음식을 만들었었죠. 이 동물 무엇이었죠? 자, 문제 6번. 요나단의 아들이죠. 이 사람은 어릴 때 도망치다가 두 다리를 다치게 되었어요. 이 사람의 이름은 무엇이었죠? 자, 문제 7번. 다음 중 가로 안에 들어갈 말씀은 땡땡의 삭은 땡땡이다. 로마서 6장 23절 말씀이죠. 힌트. 앞에는 한 글자, 뒤에는 두 글자예요. 자, 문제 8번. 다음 중 배운 말씀이 아닌 것은 무엇일까요? 1번. 무비보셋은 다윗의 아들이다. 2번. 무비보셋은 왕의 식탁에서 식사할 수 있게 되었다. 3번. 무비보셋은 두 다리를 다쳤다. 4번. 무비보셋은 모든 재산을 돌려받았다. 다음 중 아닌 것은 무엇일까요? 자, 문제 9번. 다음 중 배운 말씀이 아닌 것은 무엇일까요? 1번. 우리도 죄를 쉽게 저지를 수 있다. 2번. 우리는 하나님이 필요하다. 3번. 회개를 한다면 하나님께서는 우리를 용서하신다. 4번. 나중에 착한 일을 하면 그때 천국 갈 수 있다. 마지막 문제 10번입니다. 예수님을 통해 구원받을 수 있다고 설교 시간에 들었었죠? 그리고 더 이상 땡땡이 아니고 하나님의 자녀가 되었다고 말했어요. 이 땡땡
무엇일까요? 오늘 배운 말씀 중 뒷부분에 등장하는 영상을 한번 보았으면 좋겠어요. 자, 오늘은 여기까지만 하겠습니다. 자, 그리고 저번 시간에 했던 틀린 그림 찾기 그 답을 한번 같이 맞춰 보도록 할게요.